सत श्री अकाल जी। पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे साढ़े सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं थोड़े नाल गगनदीप कौर ते गल करांगे संयुक्त अकाली दल संयुक्त उन्होंने अरदास की है। गुरुद्वारा बुरज जवाहर सिंह वाला दे विच अरदास की गई और बलजीत सिंह दादूवाल भी इस अरदास मौके शामिल हुए। अपनी हाजिरी उन्होंने लवाई और बेदबी मामले नूं लैके उन्होंने कहा कि इंसाफ अज तक नहीं मिले। इंसाफ दिवाउण नूं लैके कांग्रेस ते श्रोमणी अकाली दल असफल साबित हुए ने। अगले प्रोग्राम का भी सिख जथेबंदियां दादूवाल ने कहा कि बहुत ही जल्द ऐलान कर देंगियां। गुरुद्वारियां की सेवा लई कुर्बानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया। सिक्खी किसान स्वसना निभानी, इन्हां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा की बोलो। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरू। इत्थे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को दान सहादान भरोसादान दाना सिरदान नामदान। श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी दे पावन पवित्र चरणा कमल के समूह सरबत खालसा पंथ की अरदास बेनती जोदरी है। सच्चे पातशाह जी आप जी का पावन पवित्र वाक है। खत्री ब्राह्मण सूद वैश्य उपदेश चौ वर्णा को साझा। सबे साधी वास गायन तू किसे न दसह बारा दियो दे मावा कंसार। गुरुदेव पिता दियो सरबत दी पातशाह दी अगवाई करने वाले आप जी सच्चे पातशाह धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी दे पावन पवित्र स्वरूप अज दे दिन 1 जून 2015 नूं पंथ दोखियां वालों सच्चे पातशाह जी और हृदय वेदी घटना करदियां होइयां इस पावन स्थान तो चोरी किए गए। उपरंत कुछ समय बाद पंथ दोखियां वालों आप जी दे पावन स्वरूप दा अंग अंग करके पत्रा पत्रा करके गंदियां नालियां रूड़ियां ते गलियां बाजारां विच खिलारिया गया। सच्चे पातशाह दी पंथ तो यह घटना ना सहारदियां होइयां समुचे ही कौम दर्दियां पंथ दर्दियां गुरु दर्दियां वालों कोटकपूरा दे चौक अंदर शांतमई धरना किया गया। समय दियां सरकारां वालों पंथक जथेबंदियां समुची कौम ते कहर वरताउंदियां होइयां गोलियां चलाईयां गईयां। बेअंत सिखां नूं शहीद बेअंत सिखां नूं जख्मी किया गया। इत्थे ही बस नहीं उस तो उपरंत बाइबल करां के पातशाह जी सिखां नूं रोस करदियां नूं 2 सिंह गोलियां नाल शहीद किए गए। सच्चे पातशाह जी आप जी का पावनवा वक है। गरीबां उपर जो खिंजेदारी अगर मैं सारी पूरा न्याओ करे करतार। अपने दास की रखनहार दीन दयाल सतगुरु दियो। गुरसिखा ने संगतां ने पंथ ने कौम ने सरकारां कोले अदालतां कोले दलीलां अपीलां कीतियां। ना दलीलां अपीलां नूं सुणदियां होइयां किसी ने भी आप जी दे
पावन स्वरूप दी होई बेअदबी दा किसी भी सरकार ने पातशाह जी कौम नूं इंसाफ नहीं दिता। अज समुचा पंथ खालसा एकत्रित होके नगर जवाहर सिंह जी बुर्ज जवाहर सिंह जी वाला दे समुचियां संगतां पंचक जथेबंदी श्रोमणी अकाली दल संयुक्त दे समूह अहुदेदार वर्कर साहबाना वालों आप जी दे पावन तरना विच अरदास बेनती है, कृपा करो पातशाह जी पंथ दोखियां नूं आते इन्हां दी पुस्त पनाही करन वालियां नूं अपनी सच्ची सुच्ची अदालत विचों पूरा न्याय करे करतार। अपने दास की रखनहार पातशाह जी इन्हां पंचक दोखियां नूं अपने दर कर तो सजावां देणियां अते समुची संयुक्त अकाली दल दे सिरते दे परिया हथ रखना। पातशाह जी पंथ दी कौम दी अगवाई करन दा बल प्रदान करना। सतगुरु जी समुचे खालसा पंथ अंदर परस्पर प्रेम प्यार एकता सुभाग बख्शिश करना जी दे हजूरा। सहजपाल जी रे भोग जी की अरदास भुल चुक माफ करनी। शब्द कीर्तन राम साहब जी की अरदास कड़ाहा प्रसादी दे जो हाजर है दार परवान होवे परवान होया प्रसाद संगत वर्तों दी आज्ञा बख्शो कृपा करो अपना पावन फरमान बख्शो। समूह पंथ नूं आईयां संगतां नूं करतार करो से प्यारे वेल जिन्हां वालिया मेरा नाम सत्य आवे नानक नाम चढ़दी कला सर्वत दा भला। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी। पावन स्वरूप पंथ दोखियां दे वल्लों इत्थों चोरी करके ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਸਾਡਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਆ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਵੱਲੋਂ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਪੰਥ ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਕਸੂਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੜਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਬਾਦਲ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। जिसने भी बेअदबी की है जल्द ही जेल दी सलाखां दे पिछे उसनूं डक्या जाना चाहिए और ये मंग हुण एक बार फिर तो जोर फड़न लगी है। और साडे नाल साडे सहयोगी जुड़ चुके हैं, नितिका महेश भी चंडीगढ़ तो साडे नाल जुड़ चुके हैं, नवजोत सिंह धालीवाल ते फरीदकोट तो देवानंद भी साडे नाल जुड़ चुके हैं। देवानंद सब तो पहले मैं थोड़ा रुख करूंगी। देवानंद बेअदबी मामले दे विच पिछले दिनों दे विच जो गिरफ्तारियां हुई तकरीबन 2 हफ्ते पहले 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया सी और आज एक बार फिर तो मांग जो है जोर फड़न लगी है कि जल्दी इंसाफ मिले, जो असल दोषी ने उस सलाखां दे पिछे डके जाएंगे। लेकिन सवाल हाल भी बढ़िया हुआ कि 6 साल पूरे हो गए ने, लेकिन आखिरकार इंसाफ कदों मिलेगा? बिल्कुल गगन, क्योंकि आज भी उत्थे सारियां पंथक जथेबंदियां चाहे संयुक्त अकाली दल की गल करिए चाहे होर जथेबंदियां ने पहुंचियां ने ते चाहे सियासी लोग भी पहुंचे ने, लेकिन उत्थे अज अरदास यही की गई है कि 6 साल हो गए ने सानू इंसाफ नहीं मिल पाया। क्योंकि इस तो पहला भी डेरा प्रेमी नूं फड़िया गया सी जदों इत्थों एक SIT बनी सी, बीर सिंह खटड़ा बने सी, उस तो बाद CBI ने इन्हां नूं क्लीन चढ़दे सी डेरा प्रेमियां नूं।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮਗਰ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸਨ ਤੇ ਕੌਣ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਨੇ, ਸਰਵੋਤਮ ਨੇ, ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਇਆ ਸਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਬਲੁੰਦਰੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੰਗ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉੱਠੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹੋਣ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਵਾਨੰਦ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਨੇ ਨਾ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੀਤਿਕਾ ਮਹੇਸ਼ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨੀਤਿਕਾ, ਅਗਰ ਲੀਗਲ ਐਸਪੈਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਗਗਨ ਦੇਖੋ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਟਕਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 1 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸਹੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੋਲੀकांड ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾ ਗੋਲੀकांड। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਵੰਬਰ 2015 ਚ, ਪਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਕੇਸ ਹੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੇਸ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ 4 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜੇ DBI ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਪੁਟਸ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਫੇਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਅਟਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ SIT ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ 25 ਜਨਵਰੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਕਿ SIT ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਮਿਲੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਰਡਰਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ SIT ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ 3 SIT ਬਣਾਤੀਆਂ, ਬੇਅਦਬੀ 'ਚ ਅਲੱਗ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ 'ਚ ਅਲੱਗ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾ ਗੋਲੀकांड 'ਚ ਅਲੱਗ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਹੁਣ ਕਲੇਸ਼ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਾ ਮਚਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਅਟਕਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਅੰਜਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਲੱਗ ਗਈ। बिल्कुल, और नवजोत तालीवाल भी साढ़े नाल जुड़ चुके हैं। नवजोत, हालांकि असला धार्मिक है लेकिन सियासत इससे खासी गरमाई रही है। चुनावी मुद्दा जो 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਿਆ, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वादा किया पंजाब के लोगों के नाल कि इंसाफ दिवाया जाएगा, इस मामले ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾਏਗਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਖੇਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ही जो कांग्रेसी विधायक ने या तमाम होर लोग ने वो मंग कर रहे हैं और सरकार दी, कैप्टन सरकार दी नाकामी इसनूं करार दे रहे हैं। बिल्कुल गगन, जो अपनी कहन लग जाए फिर सवाल बहुत वड्डा हो जाता है, फिर इल्जाम बहुत वड्डे हो जाते हैं।
ਦੂਸਰੇ ਕਹਿਣ ਗੁਆਂਢੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ, ਵਿਰੋਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਵੇ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਹੈ ਦੋਸ਼ ਵਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਵਜ਼ੀਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਲਾਖਾਂ 'ਚ ਡੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਫਾਹੇ ਟੰਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਆ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤੀ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਹਿੱਲੇ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ, ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੂਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਉਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ 2015 ਦਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੱਡੀ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਨ ਵਾਲੇ, ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਨ ਵਾਲੇ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਲਾਏ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਅੰਗ ਅੰਗ ਖਿਲਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਉਪਜਣਾ ਸੀਗਾ। ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੋਲੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 6 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗਗਨ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਜਾਪ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮਹਿਜ਼ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਹਰ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੁੱਦਾ 2022 ਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੰਥਕ ਖੇਮਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੰਘੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦਰਦ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਦਾ, ਜਿੱਤਣ ਦਾ, ਹਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਵੀ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇਹ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ SIT ਨੇ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਲੰਘੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਮਨ ਮਿਹਰ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੋਖੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਟੰਗਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। बिल्कुल, लेकिन देखो जिस तरह कि नवजोत तुसी भी कहा कि चुनावी मुद्दा जो है हमेशा बनता रहा है, लेकिन इंसाफ की आस आज भी लोगों को बची है और लोग जो पीड़ित परिवार ने आज भी उस इंसाफ की उड़ीक दे विच बैठे ने कि इस बार कोई इस मुद्दे ते भरोसा कर पाएंगे। मौजूदा जो रवायती पार्टियां ने, चाहे वो श्रोमणी अकाली दल है या पंजाब कांग्रेस है, क्योंकि ये सिर्फ चुनावी मुद्दा बन गया है, इंसाफ कदों मिलेगा, यह सवाल हजे बनया हुआ है। देखो गगन, पंजाब कांग्रेस की जेकर आप गल करते हैं, पंजाब सरकार की जेकर गल करते हैं, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਿੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਉਜਾੜੇ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਵੋ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹ ਰਗ ਨੂੰ ਤੜਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਓਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਹੱਕ ਨਾਲ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਦਿਓ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਝੋਲੀਆਂ ਅੱਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸਤਾ ਜਗਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੁੜ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਆਪਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਥੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਾ,
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗਗਨ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਕਰਕੇ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਗ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੋਕ ਹਸਾਈ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2 ਵਜ਼ੀਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਰਗਾੜੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਹਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਮਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ, ਆਵਾਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਵਜੋਤ, ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਨੀਤਿਕਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਦੇਵਾਨੰਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੀਪੀਐਸ ਤੋਂ ਆਈਪੀਐਸ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਵਿਵਾਦ ਪੱਕ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਰੱਕੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ 24 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਔਰ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀਪੀਐਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੋਟ करके आईपीएस ऑफिसर तो 24 ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ 24 ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। 15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। अनुसूचित जाति आयोग को एक शिकायत मिली है जिसमें पंजाब के पुलिस के अधिकारियों के द्वारा दी गई है, जिसमें कहा गया है कि पीपीएस से कुछ लोगों को पदोन्नत करके आईपीएस के लिए रिकमेंड करके भेजा गया है, उनकी पदोन्नति की गई है और उसमें से 24 अधिकारियों में से एक भी अनुसूचित जाति का नहीं है, जो चिंता का विषय भी है। और ये ऐसा देखकर लगता है कि कहीं ना कहीं जो है डिस्क्रिमिनेशन हुआ है और उसके अनुसार ही हमने अभी चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी को पत्र लिखकर पूरी जांच की मंगवाई है और जैसे ही उनकी जांच की रिपोर्ट आती है उसके बाद ही उसी आधार पर हम आगे की कार्रवाई कर पाएंगे। तो फिलहाल इन्हां खबरां दी जानकारियां दे विच इन्ना ही। नवीं ते ताज़ा खबरां दे नाल फिर मिलांगे।